Hello, good morning all. Today we are going to discuss about installation of management accounting system in an organization. So there are different steps in the installation of management accounting system. As we all know, management accounting is comparatively a new discipline when compared to financial accounting and cost accounting. And since management accounting involves many of the qualitative elements apart from the quantitative elements, the company need to restructure its whole system to implement the management accounting. So there will be already established systems in the company. There will be already established system of communication in the company. There will be already established system of reporting in the company. But when we are going for management accounting system, it is compulsory that the company should make some changes. Now, what are the changes needed, or what are the steps needed for the implementation of management accounting system is the thing which we are going to look in this video. Now, the first thing is the company need to make a organizational chart or manual. Manual means it clearly specifies certain guidelines, or it clearly specifies certain code of conduct. Organizational chart tells you about the hierarchy of the organization, which is very helpful in understanding the line of communication. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ചാർട്ടാണ് what we have to prepare. So we have to prepare an organization chart, or it is also known as a manual. So the scope and it clearly defines the scope of authority and responsibility which is vested upon each person in an organization. There will be some persons who are having certain authorities and responsibilities. This responsibility chart will be clearly known to everyone. അതേപോലെ ഓരോ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാർക്കുള്ള അതോറിറ്റി എന്താണ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്, ആർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ലൈൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ചിലപ്പം ഒരു ക്ലർക്ക് നേരിട്ട് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഹൈറാർക്കി. ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഹൈറാർക്കി എങ്ങനെയാണ്, ആർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, വാട്ട് ഈസ് ദ ചാനൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ ചാർട്ട് ഓർ മാനുവൽ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് which the company need to do when they are going for management accounting system. Now the second step is the preparation of forms and returns. Now based on the organizational manual, the company have to prepare certain forms and returns. കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ആ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഒരു ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് ദ ഡാറ്റ നീഡ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റ നീഡ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയും കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് മീറ്റ് ദ മാനേജീരിയൽ നീഡ്സ്. ഇതെന്ത് നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യണം, മാനേജീരിയൽ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോംസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ഹാവ് ടു ബി മെയ്ഡ്. So collection and presentation of information for managerial needs, that is the prepare forms and returns. Now the third is the staffing relates to the trained staff that is being appointed. നമ്മൾ ചില കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ വിൽ ബി അപ്പോയിൻറ്റിങ് സർട്ടൻ ട്രെയിൻഡ് സ്റ്റാഫ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെ നോട്ട് ബി എ ഫെമിലിയർ വൺ ടു എവറി വൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ട്രെയിനിങ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ അനാലിസിസ്, ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ്. ആൻഡ് സിൻസ് ദിസ് ഈസ് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം, എവറി സ്റ്റാഫ് നീഡ് ടു ബി ട്രെയിൻഡ്. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ട്രെയിൻ ഓൾ ദി സ്റ്റാഫ് ഹു ആർ ബീയിങ് അപ്പോയിൻറ്റഡ്. അതല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ന്യൂ സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക. നൗ ക്ലാസിഫൈങ് ദ അക്കൗണ്ട്സ്, collection and analysis of the data, integration of financial and cost data. Now
what the company need to do is the data need to be collected and analyzed, and an integration of financial and cost data need to be done. That is the classification of the accounts. Now the next one is setting up of cost centers. Cost centers are to be identified and established. Cost centers, the most important one is the production center. So you have to identify the production center. Not only production center, there will be certain other cost centers. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, റവന്യൂ സെൻറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, മാർക്കറ്റിംഗ് സെൻറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയാസ് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പുതിയ ടെക്നിക്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ന്യൂ ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ, ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ്, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയാണ് installation of the management accounting എന്ന് പറയുന്നത്. So first you have to start from the organizational chart, then you have to prepare the forms and returns, then you have to train the staff, then you will be dividing or will be classifying and analyzing the data and integrating the financial and cost data, which is the base of the management accounting. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ cost centers will be identified, and you will be installing certain cost centers. എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് will be adopted. So this is one area which we need to focus, that is what are the steps or the process of installation of management accounting. Now the next thing also I would like to discuss, that is principles of management accounting. In the same video, this is also a very small topic, that is management accounting cannot exist as such. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് we have already mentioned that there is no rigid system. കൃത്യമായ റൂൾസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എപ്പോഴും ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു സർട്ടൻ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഓർ സർട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Normally there will be a conflict between the interest of the stakeholders. Customers will have their own interest, then management will, profit making on a management interest, അപ്പോൾ management will have its own interest, then who else, vendors, suppliers, they will have their own interest. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും they will be having different interests which may be conflicting. So the company need to prioritize the needs. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിളുടെയും നീഡ്സ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും കമ്പനിയുടെ ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുകയും വേണം. അതിനാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സർട്ടൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, principles and constraints. Now one principle on which it is based is principle of causality, which tells about the cause and effect relationship which is being applied in management accounting. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, നമ്മുടെ P&L account, trading account, these things are available, right? But these things will just give you a data and no analysis is being made there. So in case of management accounting, what you will be doing is, one principle is you will be trying to find out what is the cause and what is the effect, right? Cause and effect relationship, you will be trying to find it out. Another principle based on which management accounting is based is principle of analogy, which tells about the application of certain causal insights by the management in their activities. In the decision making made by the management also, there will be certain application of the causal effects. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദി ഇഫക്റ്റ്, ഇതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നോക്കുന്നതും. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും കോസൽ ഇഫക്ട്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ. ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്, യു ക്യാൻ സീ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻ.
As you all know, only exceptional matters need to be reported. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മളെല്ലാ കാര്യവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ യു വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഓൺലി എക്സെപ്ഷണൽ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദീസ് എക്സെപ്ഷണൽ മാറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ടു ദി ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. Right? Objectivity tells you about it is based on certain objectives rather than certain subjective natures. നമ്മളെപ്പോഴും കൃത്യമായ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക, സബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ല. ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ടേക്കിംഗ് ദ ഡെസിഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജിയിൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെലവൻസ്, ഏതാണ് റെലവൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സും വാട്ട് ഈസ് ഇറെലവൻറ്റ്. ഇപ്പം ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ റെലവൻറ്റ് വൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ട റെലവൻറ്റ് ഏരിയ ഏതാണ്, അത്ര തന്നെ റെലവൻറ്റ് അല്ലാത്ത ഏരിയ ഏതാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, യു ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ, യു ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ, യു ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആൾ ദി ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ്, ന്യൂസ് അവൈലബിൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡെസിഷൻ. ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആക്യുറസി ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. യൂട്ടിലൈസേഷൻ മീൻസ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ആൾ ദി റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ കമ്പനി ഷുഡ് ബി ഇഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. ഇത്രയാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. നൗ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ടെൽസ് അബൌട്ട് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, കോസ്റ്റ്, ട്രേസബിലിറ്റി, ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ്, ഇൻ്റർചേഞ്ച് എബിലിറ്റി, ഡിവിസിബിലിറ്റി, ആട്രിബ്യൂട്ടബിലിറ്റി, കപ്പാസിറ്റി. ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ബീയിങ് അപ്ലൈഡ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ദർ ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ്, പല കോൺസെപ്റ്റ്സിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ്. കാരണം എല്ലാം it should relate, everything should relate to the objective. Now cost is another concept. Cost കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും ഒരു റെലവൻറ്റ് ഫാക്ടറായി കൺസിഡർ ചെയ്യും വേണം. ആൻഡ് ദ വൺ ഇസ് ട്രേസബിലിറ്റി, ഓൾ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ട്രേസബിൾ. കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ആർ സം ഓഫ് ദി other concepts related to the management accounting. Right? So this is for today, and these are also two areas which are coming under the first chapter.